اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم، کہانی اپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں پھر سے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ پہلی کہانی کا نام ہے سرما کی دھوپ، رائٹر راشدہ رفت۔ تو پھر سن لیجئے۔ سرما کی نرم دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ابا اس چھوٹے سے شہر کے سب سے بڑی کلاس ڈپو پر ملازم تھے۔ تنخواہ بہت زیادہ نہ سہی تو بالکل تھوڑی بھی نہ تھی، گزر بسر آسانی سے ہو جاتی تھی، مگر اتنی بہرحال نہ تھی کہ بلا ناغہ گھر واپسی پر موسمی فروٹ خرید کر لائیں۔ پھلوں کی تو فرحانہ زیادہ فرمائش کبھی نہ کرتی، لیکن کینو اور مالٹے اس کی کمزوری تھے۔ جیسے ان پھلوں کا سیزن ہوتا وہ باپ سے مالٹے لانے کی فرمائش کرنا نہ بھولتی۔ مہینے کی شروع میں تو بیٹی کی فرمائش پوری کرنے پر اماں کچھ نہ بولتی، لیکن جب تنخواہ کے پیسے بند مٹھی میں سے ریت کی مانند پھسلتے جاتے اور اگلی پہلی نزدیک ہونے کے باوجود بہت دور لگتی تو ایسی فضول خرچی پر باپ اور بیٹی دونوں پر بگڑتی۔ آج پھر تم اپنی لاڈلی کی فرمائش پر پھل لے آئے، پتہ بھی ہے نا تنخواہ تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ شام کو ابا کے ہاتھ میں مالٹے کا شاپر دیکھ کر اماں خفا ہوئیں۔ اللہ مالک ہے فرحانہ کی ماں، ایک ہی تو فرمائش کرتی ہے میری بیٹی، وہ بھی پوری نہ کیا کروں۔ آجا فرحانہ، لے بیٹا تیرے مالٹے لے آیا ہوں۔ ابا بیوی کے تیور نظر انداز کرتے بیٹی کو پکارتے، وہ دوڑی دوڑی چلی آتی۔ سب بہن بھائیوں میں پھل کی منصفانہ تقسیم ہوتی۔ چھوٹے بہن بھائی اس وقت مالٹے چھیل کر کھانے کے متمنی ہوتے، لیکن اماں ٹوکتی کہ اتنی ٹھنڈ میں اس وقت مالٹے کھانا نقصان دے گا۔ پھر فرحانہ اماں کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ ہاں نا وکاس، تم لوگوں کی سردیوں کی چھٹیاں ہیں نا، کون سا دن میں اسکول جانا ہے، کل دھوپ میں بیٹھ کر مزے سے کھائیں گے۔ اور اگلے دن دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے کھانے کا اپنا الگ ہی سواد ہوتا۔ بابل کے آنگن میں بیٹیوں کا قیام سرما کی دھوپ جیسا ہی ہوتا ہے۔ دھوپ آنگن میں پھیلے دیر نہیں ہوتی اور ڈھلنے کا سماں آ جاتا ہے۔ ہاجرہ اور فیض بخش کو بھی فرحانہ کی رخصتی کے سمے یوں ہی لگا تھا کہ ابھی کل ہی تو اس نے ان کے آنگن میں آنکھ کھولی تھی، اور آج وہ بابل کا آنگن سونا کیے پیا دیش سدھار گئی تھی۔ بیٹی کی جدائی پر دونوں سوگوار تھے، تو فرض سے سبکدوشی کا احساس اطمینان بخش بھی تھا۔ جو مرحلہ بیٹیوں کے والدین کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوتا ہے، وہ رب کی رحمت سے بخیر و خوبی نمٹ گیا تھا۔ کامل فیض بخش کے چچیرے بھائی کا بیٹا تھا۔ قریبی شہر میں ان لوگوں کا اپنا 2 منزلہ ذاتی مکان تھا۔ باپ اور تینوں بیٹے مل کر سٹور چلاتے تھے۔ دکان موقع کی جگہ پر تھی، آمدنی ٹھیک ٹھاک تھی۔ کامل کے بڑے دونوں بھائی شادی شدہ تھے۔ کامل کی شادی پر اس کی دونوں بہنوں کی رخصتی بھی انجام پائی تھی۔ کامل سے فرحانہ کا رشتہ طے ہونے کے چند ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ بھی ٹھہرا دی گئی تھی۔ ہاجرہ کا شمار ان ماہوں میں ہوتا تھا جو بیٹی کی پیدائش کے وقت سے اس کو رخصت کرنے کے لیے جمع جوڑ شروع کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے سسرال والے بھی بھلے مانس لوگ تھے، ان کی جانب سے کوئی فرمائش یا مطالبہ سامنے نہ آیا۔ سارے مرحلے خوش اسلوبی سے نمٹے اور فرحانہ کامل کی دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ کامل محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا، اس کے سنگ فرحانہ خوش تھی۔ ہاں بھی سسرال میں قدم جمانے اور دل لگانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ ایک بھرا پورا گھر تھا۔ اس کی دونوں جٹھانیوں کے 4 بچے تھے، وہ انہی کے کاموں میں ہلکان ہوئے رہتی۔ ساس فطرتاً بری نہ سہی مگر مزاج کی کچھ تیز تھیں۔ سسر بے ضرر مگر بلا کے خوش خوراک، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے چکر میں بہوؤں کا زیادہ وقت باورچی خانے کی نظر ہو جاتا۔ سونے پہ سہاگا، دونوں نندیں بھی قریبی بیاہی گئی تھیں۔ وقت بے وقت ان کی تشریف آوری ہوتی رہتی، ان کے لیے الگ سے اہتمام ہوتا۔ فرحانہ کام سے جی چرانے والی لڑکی نہ تھی، لیکن سسرال کے طور طریقوں کو سمجھنے اور اپنائے رکھنے کے لیے مختلف مرحلوں سے گزر رہی تھی۔ میکے کے برعکس اس گھر میں کھانا پینا بہت کھلا تھا۔ سسر گھر آتے ہوئے سموسے، جلیبی، اس طرح کی سوغات لاتے۔
सब लोग मज़े ले लेकर खाते, फरहाना शर्मा शर्मी में थोड़ा बहुत ही खाती। ऐसे एक दिन इसे तन्हाई में कामिल ने टोका, अब ये घर तुम्हारा भी है, कुछ खाते हुए क्यों शर्माती हो? आज अब्बू समोसे और रोल लाए थे और मैं देख रहा था तुमसे एक समोसा भी पूरा ना खाया गया। शौहर की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। तली हुई चीज़ें तो बरसात में ही ज़्यादा लुत्फ देती हैं, मैं तो सर्दियों के मौसम में अपने अब्बा जी से एक ही फरमाइश करती थी। फरहाना को बाप की याद आई और याद के साथ ही आंखें भी भीग सी गईं। कौन सी फरमाइश भाई? हमें तो हसरत ही है कि तुम मुझसे भी कोई फरमाइश करो। कामिल ने हाथ बढ़ाकर इसे अपने करीब किया। अच्छा, फिर कल माल्टे ले आइएगा। मुझे सर्दियों में धूप में बैठकर माल्टे खाना बहुत पसंद है। इसने शौहर से शर्माते हुए फरमाइश की और इस मासूमाना फरमाइश पर कामिल निहाल ही हो गया। अगले दिन शाम ढले जब वो दुकान से लौटा तो बड़ा सा माल्टों से भरा शॉपर इसके साथ था। फरहाना और बड़ी भाभी किचन में थी। इसने भाभी के हाथ में शॉपर पकड़ा दिया। भाभी ने मसरूफ़ से अंदाज में फलों वाली टोकरी में माल्टे रख दिए। रात को जब सब कामों से फारिग होकर बेडरूम में आई तो कामिल इसे देखकर मुस्कुराया। हाँ जी, खा लिए माल्टे? अब रात को खाती। फरहाना ने हैरत से आंखें फाड़ी। दिन में धूप में बैठकर खाऊंगी, आप भी हों तो मज़ा आए। लेकिन आप तो छुट्टी वाले दिन भी फुर्सत में नहीं होते। छत पर धूप में बैठकर मेरे साथ माल्टे खाएं, इतना मज़ा आएगा। फरहाना के कुछ कहने पर कामिल ने मोहब्बत से मुस्कुराकर इसे देखा। इसकी बीवी में आजकल की लड़कियों वाली तेज़ी तर्रारी कुछ नहीं था। कैसी मासूमाना ख्वाहिश और फरमाइश थी इसकी। अपने बेडरूम में जितना मर्जी वक्त इकट्ठे गुजार लें जाने मन, लेकिन दिन की रोशनी में अगर अम्मा हम भाइयों में से किसी को भी इसकी ज़ौजा के संग देख लेती हैं ना, तो उनका कम से कम ताना जन मुरीद जोरू के ग़ुलाम वाला होता है। तुम धूप में बैठकर रच कर माल्टे खाओ, लेकिन इस खाकसार को माफ़ ही रखो। उसके शरारती अंदाज में कहने पर फरहाना भी मुस्कुरा दी थी। दिल ही दिल में शौहर की मोहब्बत पर नाज़ा और मगरूर भी थी। उसने फरमाइश की, शौहर ने फ़ौरन पूरी कर दी। अब फरहाना या कामिल को क्या पता था कि आह की तरह फरमाइश को भी पूरी होने के लिए एक उम्र चाहिए होती है। अगले 2 दिन फरहाना को मुंह धोकर कपड़े बदलने की फुर्सत ही नहीं मिल पाई। मंजली भाभी के दिन पूरे थे। रात के आखिरी पहर इन्हें अस्पताल ले जाया गया। फजर के वक्त उन्होंने बेटे को जन्म दिया। ऊपर तले की 4 बेटियों के बाद अल्लाह ने अब बेटे से नवाजा था और शायद इस बेटे के इंतज़ार में 7 सालों में 5 बच्चों की अम्मा बन गई थी। बाहर के फरहाना की ससुराल में इस खबर से खुशी की लहर दौड़ गई। दिन में भाभी अस्पताल से घर लौटी तो घर में मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। बड़ी भाभी और फरहाना घर के कामों में फिरकी बन गई थी। अब खैर से मुन्ना 3 दिन का हो गया था। मेहमानों का सिलसिला कुछ थमा तो फरहाना ने सुकून का सांस लिया। वो रात का खाना बनाने किचन में गई तो फलों की टोकरी पर निगाह पड़ी। इस घर में शायद कोई भी फलों का इतना शैदाई नहीं था। टोकरी अभी भी भरी पड़ी थी। दिन में धूप में बैठकर माल्टे खाने की फुर्सत किसे मिलना थी। फरहाना ने वहीं खड़े खड़े माल्टा छीलना शुरू किया था। बहू हांडी बनाने के बाद अपने अब्बू के लिए थोड़े से गुड़ वाले चावल। सास कोई हदायत देने किचन में आई तो बोलते बोलते वहीं रुक गई। लो भला बताओ, तुमने तो अभी तक चिकन का पैकेट भी फ्रिज से नहीं निकाला। मेरा बच्चा, ये माल्टे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। फुर्सत से बैठकर सुकून से खा लेना। अभी तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पता तो है कामिल के अब्बू घर आने के बाद खाने की कैसी जल्दी मचाते हैं। उन्होंने इसे रसानियत भरे अंदाज में टोका। जी अम्मी, बस बनाती हूँ। फरहाना ने शर्मिंदा होते हुए छिला माल्टा वापस टोकरी में रखा और फ्रिज की तरफ मुड़ गई। चंद दिन बाद माँ की इजाज़त से कामिल इसे 3-4 दिन के लिए मैके छोड़ आया था। वो शादी के बाद पहली बार रुकने के इरादे से आई थी। वो तो खुश थी सो थी। सब घर वालों का खुशी से बुरा हाल था। अम्मा ने इसकी पसंद के सब पकवान तैयार कर रखे थे। सुबह दुकान पर जाने से पहले अब्बा ने लाड भरे अंदाज में बेटी से कुछ लाने का पूछा। बस अब्बा, याद से माल्टे ले आइएगा, इसने झट फरमाइश की। आपा, आपके ससुराल में माल्टे नहीं आते क्या? वकास ने पूछा। फरहाना की निगाहों में माल्टों भरी टोकरी घूम गई। सास के टोकने के बाद इसने एक माल्टे को भी हाथ ना लगाया था। आते हैं वकास, बहुत आते हैं, बस वहाँ धूप नहीं आती। धूप के लिए ऊपर छत पर जाना पड़ता है और छत पर जाने की फुर्सत मुश्किल से मिलती है। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली थी। फैज़ बख्श ने चौंक कर बेटी को देखा मगर खामोश रहे। शाम को घर आते बेटी के लिए ढेर सारे माल्टे ले आए थे। अगले दिन दुकान की छुट्टी थी। सब घर वाले धूप में बैठकर माल्टे खा रहे थे जब फैज़ बख्श ने ज़रा तशवीश के आलम में बीवी से सरगोशी की। ये अपनी फरहाना कल क्या कह रही थी, इसे वहाँ धूप में बैठने तक की फुर्सत नहीं।
खुश तो है ना वहाँ? इनके दिल में अंदेशे सर उठा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है, बिला वजह के वहम ना पालिए। चूँकि अक्सर व पेशतर ऐसी बातें पूछते रहते थे, इसलिए हाजरा ने इन्हें फ़ौरन टोका था। पता नहीं क्यों मुझे फरहाना कुछ मुरझाई सी लग रही है। उनकी तशवीश कम ना हुई। शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में कदम जमाने में थोड़ा वक्त लगता है फैज़ बख्श, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी के कदम वहाँ जमना शुरू हो गए हैं। कामिल बहुत ख्याल रखता है इसका, हमें और क्या चाहिए। हाजरा ने शौहर की तशफ़ी करवाई। वो सर हिलाते बेटी को देखे गए। और जहाँ तक सरमा की धूप का ताल्लुक़ है, तो आपका क्या ख्याल है फैज़ बख्श? बरसों पहले जब मैं ब्याह कर आपके घर आई थी तो मुझे सरमा की धूप फ़ौरन मिल गई थी। उसने मुस्कुराकर शौहर से पूछा। थोड़ा वक्त लगता है फैज़ बख्श। एक लड़की जब ब्याह कर दूसरे आंगन में जाती है तो इसे आसूदगी भरी धूप मिलने से पहले कुछ रवैये भी झेलने पड़ते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं, ना ही इन मामूली बातों को जी से लगाकर कोड़ने की ज़रूरत होती है। मैं आपकी लाडो को भी यही समझाऊंगी कि जो मयस्सर है इसे रब का करम जान कर इस पर शुक्र सीखे। इसी आंगन में इसे मुकद्दर भर सरमा की धूप ज़रूर मिलेगी, तन मन आसूदा कर देने वाली धूप। 8 जमात पास हाजरा की बातों में तज्जिए की भट्टी से गुजर कर किसी फ़लसफ़े की मानिंद गहराई आ गई थी। फैज़ बख्श ने नरमी से मुस्कुराकर शरीके हयात को देखा, फिर मोहब्बत भरी निगाह बेटी पर डाली जो माँ बाप की सरगोशियों से बेनियाज छोटे बहन भाइयों के साथ माल्टे खाने में मशगूल थी। कहानी नंबर 2 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसका नाम है बात का बतंगड़। तहरीर मलिया समीउन। तो फिर सुनिए। वो सेलफोन हाथ में थामे न जाने कब से इस्तगराक के आलम में बैठी थी। इकरा ने उनका शाना पकड़कर झंझोड़ा तो वो होश में आई। मुझे इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ज़िंदगी अजाब बन गई, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। खिज़रा की आवाज़ उनके कानों में गूंजी तो वो नए सिरे से मुस्तरब हो गई। खिज़रा ने ये सब क्यों कहा? क्या वो कोयटा वाली हसीना फिर से टपक पड़ी? इसकी सास ने कोई नया शोशा छोड़ा या फिर कोई और मखतूम कहानी? सोच सोच कर उनका दिमाग शल हो चुका था। खिज़रा उनकी बड़ी बेटी पिछले चंद सालों से रिवायती ससुराल की चक्की में पिस रही थी। सख्त गिर सास और सरफरी नंद ने इसे बहुत टफ टाइम दिया था। खिज़रा का फ़ौजी मियाँ वलीद कोयटा में तैनात था। वो अपनी माँ के इशारों पे चलता था। चंद माह कबल कोयटा की किसी लड़की से इसका अफेयर सुनने में आया था। बाहर कैफ वो मामला भी जल्दी रफा दफा हो गया। हाल ही में इसके मियाँ वलीद ने कोयटा में बीवी बच्चों के लिए क्वार्टर लिया था और माँ के लाख मना करने के बावजूद ज़िंदगी में पहली बार अपनी मनमानी करके बीवी बच्चों को चंद माह के लिए अपने साथ कोयटा ले गया था। अभी 2 दिन पहले ही तो वो खुशी खुशी गई थी, फिर वहाँ अचानक क्या उफ्ताद आन पड़ी कि वो अपनी किस्मत को कोसने लगी है। इकरा मुझे सर दर्द की गोली दे दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। फरहाना ने कनपटी मसलते हुए छोटी बेटी को पुकारा। अम्मी आप पहले खाना खा लें, फिर मेडिसन दूंगी। खिज़रा का फ़ोन सुनते ही मेरी तो भूख ही उड़ गई। न जाने क्या मामला, इसकी सास को भी छोटी सी बात पर बखेड़े डालने की आदत है। आपको इनसे पूछना चाहिए था कि क्या मामला। इनको भी अधूरी खबरें सुनाकर काल काटने की आदत सी हो गई है। इकरा बेजारी से कहकर अगला जुमला दिल में ही सोचने लगी। हम बात कर रहे थे कि लाइन कट गई। बाद में मैंने इतनी कॉल्स की, राब्ता ही नहीं हो सका। शायद सर्विस प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। उनकी आंखें डुबडुबा गईं। इकरा ने खिज़रा को बारहा समझाया था कि अपने घर की हर छोटी बड़ी बात अम्मी को मत बताया करो। उनको घंटों बैठकर कोड़ने, फिर अपनी तबीयत ख़राब करने की आदत सी हो गई है। मगर खिज़रा जब भी अपनी सास के ज़ेरे अताब आती, अगर ना भी आती तो भी फ़ोन खड़का देती। आज सालन में नमक तेज़ हो गया, क्या करूं? आज बिरयानी बनाइए, चावल चिपक गए, मेरी डांट पक्की। उनके कपड़ों से ज़िद्दी दाग साफ़ नहीं हो रहे। आप अम्मी को क्यों परेशान करती है? गूगल पे सर्च कर लिया करें। हमारे घर कोई गूगल नहीं है, मासूमियत से आगाह करती। इकरा फ़ौरन सर्च करके इसे नित नए टोटकों से मुस्तफ़ीद करती। माना कि इसकी सास मिजाज की ज़रा तेज़ थी, मगर इसने भी सास को हवाई बना लिया था। इकरा जल्दी आओ, बर्तन समेट कर किचन में गई तो अम्मी के पुकारने पर जल्दी से पलटी। मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे पानी पिलाओ। जल्द चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। इस वक्त उनके मोबाइल की घंटी बजी। तुम्हारे अब्बू की कॉल है, उन्होंने पानी पीते हुए मुतला किया। अब प्लीज़ अब्बू को कुछ मत बताइएगा। इकरा के मना करने के बावजूद उन्होंने छूटते खिज़रा वाली बात बता दी, वो बात जिसका कोई सर पैर ही ना था। अब इनको अलग परेशानी होगी।
ڈور بیل کی آواز پر اقرا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ فراست ماموں نے اس بار بہت دنوں بعد چکر لگایا تھا۔ امی ابھی نے پوری کتھا سنا رہی تھی۔ در حقیقت خضرا کا رشتہ امبرین مومانی نہیں کروایا تھا۔ ان دنوں امی کی ایک دوست اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ وہ رشتہ سب کو پسند تھا۔ رسماً سوچنے کی مہلت مانگی گئی، مگر اچانک سے امبرین مومانی ولید کا رشتہ لے کر ٹپک پڑی۔ ابو کو آرمی کے جوان بہت پسند تھے۔ انہوں نے خضرا کو بیاہنے میں ذرا بھی تامل نہ کیا۔ اب امی کو سارے فساد کی جڑ مومانی نظر آئی تھی۔ ماموں تو صدا کے کانوں کے کچے تھے۔ امی کی باتوں میں آ کر مومانی سے شاکی رہتے۔ میں جاتے ہی اس سے بات کروں گا کہ وہ خضرا کی ساس سے صاف صاف بات کرے کہ آخر خضرا کا سکون انہیں کیوں کھٹک رہا ہے۔ ماموں گھر سے نکلتے ہوئے مشتعل تھے۔ امی پہلے آپ خضرا آپی سے تو پوچھ لیں، معاملہ کیا ہے؟ بتا تو رہی ہوں، نیٹ ورک پرابلم ہے، رابطہ نہیں ہو رہا۔ وہاں میری بچی خدا جانے کس حال میں ہوگی، یہاں میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتی۔ ان کا لہجہ خود بخود تیکھا ہو گیا۔ پھر سارا دن ان کا موڈ خراب ہی رہا۔ اقرا معمول کے کاموں میں مصروف رہی۔ رات کا کھانا بھی بوجھل ماحول میں کھایا گیا۔ رات سونے کے لیے لیٹی تو خضرا کی کال آ گئی۔ اس نے اسپیکر آن کر کے موبائل امی کو تھما دیا۔ سفر کی وجہ سے طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن الٹیاں کرتی رہی۔ یہاں پانی کا بھی بہت مسئلہ ہے۔ پینے کے لیے صاف پانی کا حصول بہت ہی مشکل ہے۔ انہی پریشانیوں کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے سوچے سمجھے بغیر وہ سب کہہ دیا تھا۔ سلام دعا کے بعد امی نے چھوٹتے ہوئے بات پوچھی جس سے صبح سے ان کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ خضرا کے جواب نے انہیں مطمئن کر دیا، مگر خضرا کا اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ اس کی بات ابھی جاری تھی۔ آج امبرین مومانی نے میری ساس کو کال کر کے سخت سست سنائی۔ پھر آنٹی نے ولید کے نمبر پر کال کر کے جو کچھ کہا، میں تو ولید سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی۔ میری چھوٹی سی بات کو آپ نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اب تو ان سب کو لگنے لگا ہے کہ میں میکے سے ٹیوشن لیتی ہوں۔ خضرا کی باتیں سن کر ان کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ یہ مجھ سے کیا حماقت سرزد ہو گئی۔ وہ سخت پشیمان تھی۔ اقرا تعصب سے انہیں دیکھنے لگی۔ تصدیق تحقیق کے بنا کسی بات کو آگے پھیلانا انسان کو خفت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اب ماں بیٹی سر جوڑ کر مسئلے کا حل سوچ رہی تھی کہ خضرا کی ساس کو کیسے رام کیا جائے۔ کہانی نمبر 3 سن لیجئے، جس کا نام ہے اب میں ساس ہوں۔ رائٹر مہوش اسد شیخ۔ بھائی میں تو کبھی بہو کو باہر سے کھانا آرڈر کرنے سے منع نہیں کروں گی۔ کتنا مزہ آئے گا نا، نام اس کا مزے میرے بھی ہو جائیں گے۔ میری تو خواہش ہوگی ہفتے میں ایک بار تو ضرور باہر سے کھانا آئے، کبھی پیزا، کبھی شاورما، ٹکا بوٹی، ملائی بوٹی، روغنی نان وغیرہ وغیرہ۔ مونا نے تصور میں ان کھانوں کے ذائقوں کا مزہ لیتے ہوئے کہا، بھائی میں تو روایتی ساسوں کی طرح ناک منہ نہیں چڑھاؤں گی۔ وہ بھی اپنی زندگی انجوائے کریں اور ان کے ساتھ میں بھی مزے لوٹوں گی۔ آخر بہو کا بھی حق ہے اسے ہفتے میں ایک دن چھٹی ملے۔ دیکھنا بہت اچھی ساس ثابت ہوں گی میں، نئے اور خوبصورت خیالات رکھنے والی ماڈرن ساس۔ مونا نے فرضی کالر جھاڑا تھا۔ کتنی وہمی ہوتی ہیں یہ آج کل کی ساسیں، نخرے ہی ختم نہیں ہوتے ان کے۔ اس نے پیشانی پر تیوریاں چڑھا کر سوچا، نہ بہو نہ، مجھے تو تم معاف ہی رکھو ان آٹومیٹک مشینوں سے، یہ تو کپڑوں کا ناس مار دیتی ہیں۔ میرے کپڑے دیکھو، 10 سال پرانا سوٹ آج بھی لشکاریں مارتا ہے، کیا وجہ ہے بھلا؟ میں نے ہمیشہ ہاتھ سے دھویا ہے۔ مونا نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے ساس کی نقل اتاری۔ بھئی آپ کو دھلے دھلائے مل رہے ہیں، شکر ادا کرو۔ نہیں جی، شکر کرنا تو سیکھا ہی نہیں۔ واشنگ مشین میں نہیں دھونے، ہاتھ سے دھونے، ایسے نہیں دھونے ویسے دھونے، اتنا پاؤڈر ڈالنا ہے، پاؤڈر سے نہیں صابن سے دھونے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساسیں بہو کو سکھ کے سانس کیوں نہیں لینے دیتی؟ غصے بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے مونا بڑبڑا رہی تھی۔ میں تو اسی بات پہ اپنی بہو کے ممنون ہوں گی کہ مجھے کپڑے دھو کر دیتی ہے، بھلے وہ ہاتھ سے دھوئے یا واشنگ مشین میں یا آٹومیٹک واشنگ مشین میں، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میرا کام بیٹھے بٹھائے ہو جانا چاہیے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ مونا مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بھائی گھر میں بچے ہوں تو شور بھی ہوگا نا۔ اب ہر وقت بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے ان کے بچپن کے مزے کیوں کرکرے کر دیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے پیدا ہونے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو ہال بھی انہی سانسوں کو اٹھنے لگتے ہیں۔ بچے پیدا ہو جائیں تب بھی ان کے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ان سانسوں کو اللہ ہی سمجھے۔ مونا نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ 20 سال بعد میری پروموشن ہو گئی، چلیں اس خوشی میں آج ڈنر باہر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کرتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، مجھے تو معاف ہی رکھو تم لوگ، مجھ سے نہیں کھایا جاتا باہر کا علم غلم۔
میرے لیے گھر کی روٹی پکا دو اور چائے ساتھ اچار ہی دے دو، صبر شکر کر کے کھا لوں گی۔ میرے لیے گھر کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بھوکی سو جاؤں گی باہر کا کھانا کھا کر۔ بعد میں معدے کا درد کون جھیلے گا؟ تم لوگ تو اپنے اپنے کمروں میں گھس جاؤ گے، میں بیچاری ساری رات تڑپتی رہوں گی۔ بہو، میرے کپڑے دھل گئے؟ نہیں امی، ابھی مشین میں ڈالیں۔ کیا تم نے میرے کپڑے مشین میں ڈال دیے؟ ہائے اللہ، اس میں تو بچوں کے کپڑے دھلتے ہیں، بچوں کے کپڑوں کا کیا پتہ، پاکی نہ پاکی کوئی خیال ہی نہیں رکھا جاتا، مجھے تو نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے میرے کپڑے علیحدہ ہاتھ سے دھویا کرو بہو، اگر میرا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتی تو نہ کیا کرو، صاف جواب دے دیا کرو، میں اپنے کپڑے خود دھو لیا کروں گی۔ اللہ اللہ بھائی، ان بچوں کو تمیز سکھاؤ، اتنا شور مچاتے ہیں، بندہ 2 گھڑی آرام بھی نہیں کر سکتا اس گھر میں۔ رات بھی 12 بجے تک ان کی آوازیں مجھے بے آرام کیے رکھتی ہیں، دوپہر کو بھی ان بچوں کا شور شرابہ مجھے 2 گھڑی سونے نہیں دیتا۔ باقی سب تو اپنی نیند صبح 10 بجے تک سو کر پوری کر لیتے ہیں، میری نیند کیسے پوری ہو؟ مجھے تو صبح تہجد کے وقت جاگنا ہوتا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں چلی جاؤں میں۔ اس گھر کے کسی گوشے میں سکون میسر نہیں۔ اپنے خوبصورت خیالات مونا 20 سال پیچھے چھوڑ آئی تھی، اس کی سوچ کا دھارا حالات کے تابع ہو گیا تھا، وہ ویسا نہیں سوچتی جیسا کبھی بہو کے روپ میں سوچا کرتی تھی، کیونکہ اب وہ بھی ایک ساس تھی۔ ساسوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ بڑھاپا ہوتا ہے۔ کہانی نمبر 4، جس کا نام ہے قصہ ایک بارات کا، رائٹر کائنات شمشاد۔ زبیر نکالا یار، 7 بجنے والے ہیں، بارات جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ زین نے ہاتھ میں شیروانی پکڑے باتھ روم کا دروازہ پیٹتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے ملتجی لہجے میں کہا، میں ابھی تو آیا ہوں، نہانے تو دیں۔ اندر سے زبیر کی جھنجھلاہٹ بھری آواز آئی، شادی میری ہے، تو کیوں اتنا رگڑ رگڑ کر نہا رہا ہے؟ زین دوبارہ دروازے پر ہاتھ مار کے چڑھتے ہوئے بولا، آپ کی شادی ہے تو آپ کو پہلے نہانا چاہیے تھا نا۔ اندر سے پانی گرنے کے ساتھ زبیر کی اطمینان بخش آواز سنائی دی، کہاں سے نہاتا، پہلے آپا گھس گئیں کہ مجھے پارلر جانا ہے، تو نے تو بس نہا کے کپڑے ہی پہننے ہیں، میرے بعد پہن لینا۔ اس کے نکلتے ہی ابا جی آ گئے، بولے مجھے نہانا ہے، میں پیچھے ہو گیا، پھر خالہ آ گئی، اس کے بعد اماں کہتی آ گئی مجھے جلدی تیار ہو کر بڑی گاڑی میں رکھوانی ہے۔ اس کے بعد میں اندر سے کپڑے لینے گیا تو گھس گیا۔ سر پیٹتے ہوئے غصے سے کہنے لگا، بارات کی روانگی کا وقت 7 بجے تھا، جس میں اب 5 منٹ باقی تھے۔ اچھا بس ابھی آیا، پھر آپ شوق سے نہا لیں۔ او زین جا، اندر الماری میں 10-20 روپے والے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہیں، لے آ، وارنے اور گاڑی پہ پھینکنے کے کام آئیں گے، ابا جی باہر سے بولے۔ زین باہر چارپائی پہ شیروانی رکھ کے اندر گیا اور الماری سے نوٹ لے آیا تو بھیا اپنی پینٹ شرٹ اٹھائے باتھ روم کے دروازے میں گھس رہے تھے۔ بھیا میری باری ہے، مری ہوئی آواز میں بولا۔ او ہاں تو ہی نہا لینا، پہلے مجھے نہانے دے، ابھی تیری کار سجوا کے آ رہا ہوں، قسم سے ایسی لش سجوائی ہے کہ دلہن والے دیکھتے ہی اشش کر اٹھیں گے۔ بھیا نے باتھ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی سے کبھی شیروانی تو کبھی بند دروازہ دیکھتا رہ گیا۔ یا اللہ، بندہ مڈل کلاس بھی نہ ہو، گھر میں ایک ہی باتھ روم، سارے گھر والوں کے لیے ایک مسئلہ ہی بنا رہتا ہے۔ ابھی وہ کہتے ہوئے سر پیٹ رہا تھا کہ ڈھول کی آواز کے ساتھ مرد و زن اندر گھسے اور پیچھے زوردار ڈھول کی آواز کے ساتھ ڈھول والے بھی اندر داخل ہو گئے۔ سیرہ بندی کا ٹائم ہو گیا تو ابھی تیار نہیں ہوا؟ تبھی کسی کونے سے اماں برآمد ہوئیں اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے آہستہ سے پوچھنے لگیں، اماں وہ؟ اپنی طرف سب کی تیز نظریں محسوس کر کے وہ سٹ پٹایا، کیا کر رہا ہے زین، ابھی تک شیروانی بھی نہیں پہنی؟ دوسری جانب سے آ کر آپا نے دوسرا بازو گرفت میں لے کر سرگوشی کی، حد ہوتی ہے سستی کی زین، کب سے ادھر سے ادھر بے مقصد پھر رہا ہے، کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تبھی ابا جی نے سامنے آ کر اس کے ہاتھ سے نوٹوں کی گڈیاں چھینتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، زین آپا تیری شادی زبردستی تو نہیں کرا رہی؟ اچانک خالہ نے تشویش سے پوچھا۔ ان کی بات پر ڈھم ڈھم بجتا ڈھول سیکنڈ میں بند ہوا اور رشتہ داروں میں چہمی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ زین کے ساتھ اماں ابا بھی بوکھلا کے رشتہ داروں کو دیکھنے لگے جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، منڈے نے شیروانی تک نہیں پہنی، جس کا مطلب صاف ہے بیاہ پسند سے نہیں ہو رہا۔ بوکٹی بھائی، جوان بچے کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بچے ماں باپ کی لاج رکھ لیں۔ پھپھا ناصحانہ انداز میں بولے، کیا بارات نہیں جائے گی؟ میرا 5000 کا جوڑا ویسے ہی برباد ہو گیا۔ پھپھو دہائی دیتے ہوئے بولی، چپ کر، جب بولے گی اور فولی بولے گی۔ اماں نے نند کو گھورکا جس پر ان کا منہ بن گیا۔
भाभी तुम्हें हमेशा ही मेरी बात फजूल लगती है। क्या गलत कहा मैंने? बारात निकलने का टाइम भी दूल्हा तैयार ना हो तो इसका यही मतलब है कि लड़का ब्याह करना ही नहीं चाहता। सबके सामने इस बेइज्जती पे जरीना तिल मिला के बोली। अब हमारे हारों का क्या होगा? चचा ने भी दुहाई दी। हम बिना पैसे लिए नहीं जाएंगे, एक ढोल वाला बोला। और बस करो, क्या स्यापा पाया हुआ है? और जैन तू इधर खड़ा क्या कर रहा है? जा जल्दी से नहा। कमरे से तैयार होकर बाहर आते भैया ने सबको चुप कराते जैन को बाथरूम की तरफ धकेला। तुम क्यों चुप करके खड़े हो? ढोल बजाओ, जब तक दूल्हा आता है हम थोड़ा भंगड़ा डालते हैं। ढोल वालों को खामोश देखकर भैया ने जोश में कहा तो फुप्पा जल्दी से बोले, शादी हो रही है ना जैन की? नहीं, हमने यहाँ सिर्फ फुप्पे शादी की शूटिंग करनी है। भैया तुनक के बोले तो फुप्पा की बोलती बंद करा गए तो इनका मुंह उतर गया। तभी अब्बा जी का फ़ोन बजा तो उन्होंने कान से लगाए। दूसरी जानिब से आवाज़ आई, समधी जी तुसी निकल गए घर से? और नहीं, अभी कहाँ, अभी तो जैन तैयार ही नहीं हुआ। क्यों तैयार नहीं हुआ? कहीं आप ज़बरदस्ती तो इसकी शादी नहीं करा रहे? और नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, घर में एक ही गुसल खाना है ना, तो इसका नंबर अभी आया है। ओह अच्छा अच्छा, फिर जल्दी करो। कुड़ी पार्लर तो तैयार होकर आ गई है, कहीं सख्त गर्मी में इसका मेकअप ना बह जाए। अच्छा अच्छा, आते हैं। लगता है किसी सस्ते पार्लर से तैयार कराई है दुल्हन। तौबा, इतनी भी क्या बचत, शादी एक बार होती है, किसी अच्छे वाले पार्लर ही ले जाते। कान लगाकर सुनती फुप्पो ने फ़ोन बंद होते ही लुकमा दिया, जिससे सब खवातीन ने इत्तफाक किया। जैन, ओ जैन जल्दी निकल, तेरे सौरे का फ़ोन आया है। भैया ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए कहा। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे थे कि अभी तक घर से क्यों नहीं निकले, अब तो जल्दी कर, कहीं खाना ना ठंडा हो जाए। अच्छा आता हूँ, इसने तेज़ी से खुद पे पानी डालते हुए कहा और अगले 5 मिनट में शेरवानी पहने बाथरूम से बाहर निकल के कमरे की तरफ भागा। 7 मिनट में तैयार होकर खुद से पहनता दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर ये क्या, 2 कदम चलते ही पैर से खुस्सा निकल गया। अम्मा, इसने रूहान सा होकर आवाज़ दी। क्या हुआ जैन, तो आज तैयार होता है कि नहीं? अम्मा माथे पे बल डाले अंदर आई। वो इसे मज़ीद सुनाना चाहती थी कि जैन जल्दी से बोला, इतना ढीला जूता है, पाँव में टिक ही नहीं रहा। ये तो तेरी आपा लेकर आई थी, अभी इसकी खबर लेती हूँ। अम्मा क्या हुआ, आप दोनों बाहर क्यों नहीं आ रहे? सब इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार की बच्ची, इधर आ, ये कैसे जूते लाई है? आपा की कमर पर धप रसीद करते अम्मा गुस्से से बोली। क्या हुआ? आपा ने परेशानी से पूछा। मेरे खुस्से बहुत ढीले हैं, जैन ने अपनी तरफ देखती आपा को पैर में मौजूद खुस्सा दिखाते हुए रोनी सूरत में बताया। वो ना, इसके नाप के खुस्से मिल तो गए थे, मुझे गोल्डन वाले खुस्से ज़्यादा अच्छे लगे जो जैन के नाप से 2 नंबर बड़े थे, इसलिए मैंने ले लिए। बस थोड़े से बड़े हैं, मैं तुझे कपड़ा ला देती हूँ, ठूंस ले, गुजारा हो जाएगा। वो लापरवाही से बोली तो अम्मा ने सर पीटते हुए इन्हें एक धमोका और जड़ के कहा, जो करना है जल्दी कर, बाहर सब राह तक रहें। हाँ हाँ जाती हूँ। घबरा के कपड़ा लेने भागी और अम्मा जैन को जल्दी आने की ताकीद करती बाहर निकल गई। जैसे तैसे कपड़ा भरे खुस्से पहन कर जैन बाहर आया। फिर जल्दी जल्दी में सेहरा बंदी की रस्म अदा हुई और वो घर से निकले। मैं कहाँ बैठूं? दूल्हा की पिछली सीट पर झांक के जरीना फुप्पो ने ज़ोरदार आवाज़ से कहा, जहाँ अम्मा, आपा और खाला विराजमान थी और आगे ड्राइवर के साथ जैन बैठा था। तो जाकर बारातियों की बस में बैठ। अम्मा ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। आय हाय, ऐसे कैसे मैं बस में बैठूं? अकलौती फुप्पो दूल्हा की, इतरा कर कहती खिड़की पर झुक गई। फुप्पो चलकर बस में बैठे, दुल्हन का मेकअप बह जाएगा और खाना भी ठंडा हो जाएगा, और आपको तो पता है ठंडी बिरयानी का स्वाद नहीं आता। पीछे से भैया ने दुहाई दी, मुझे तो कौरमा और बिरयानी दोनों गर्म ही चाहिए। कहती हुई तेज़ी से बस की तरफ भागी तो सबने सुख का सांस लिया। अल्लाह अल्लाह करके 7 बजे जाने वाली बारात 9 बजे के करीब निकली। बारात कराची से जामशोरो जा रही थी। अभी आधे रास्ते भी ना पहुँचे थे कि दूल्हे की कार का टायर फट गया, और वो भी सुनसान रोड पे। पीछे बारातियों की बस आ रही थी। दूल्हा की कार रुकते ही वो भी साथ ही रुक गई। क्या हुआ, रुक क्यों गए? भैया ने जल्दी से आकर गुस्से से पूछा। कार ख़राब हो गई। अब्बा जी, जैन की कार में कुछ ख़राबी हो गई। भैया वहीं खड़े होकर चिल्लाए तो सभी मर्द उतर आए। अब क्या करें, यह तो सुनसान सड़क है, मैकेनिक कहाँ से लाएं? अब्बा जी ने जैन को गुस्से से घूरते हुए कहा, जैसे सारा कसूर इसी का हो। तभी अब्बा जी का मोबाइल बजा। 11 बजने वाले हैं, कब पहुँचोगे? सारे मेहमान भूखे बैठे हैं। समधी जी फिक्रमंदी से बोले, इनका बस न चला कि जैन को मोबाइल में से हाथ डालकर निकाल लें। जैन की कार में कुछ ख़राबी हो गई, रास्ते में खड़े हैं। अब्बा जी तप कर बोले, क्योंकि बार बार इनका फ़ोन आना भी ने खौफ में मुब्तला कर रहा था। अच्छा अच्छा, जल्दी गड्डी बना कर आओ, उन्होंने कहते फ़ोन काट दिया।
तो गाड़ी ठीक करवा कर आ जा, हम चलते हैं। क्यों अब्बा जी? भैया बोले। अरे हमें भी लेता जा, बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि अम्मा ने दुहाई दी, जिस पर भैया ने इस बात में सर हिलाते बस में बैठने का कहा। जैन पुत्र कहाँ हैं? बारातियों के कब में देखते, दुल्हन के बाप ने पूछा। वो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है इसकी, बुकटी साहब ने लापरवाही से कहा। और जल्दी पहुंचने का कहो इसे, मैनू ज़ोर की भूख लगी है, वो आए तो खाना लगवाओ। हाँ हाँ वो आ जाएगा, आप खाना खुलवा दो, हमें भी ज़ोरों की भूख लगी है। भैया ने मुंह में आए पानी को अंदर उंडेलते फ़ौरन कहा। उनके कहने की देर थी, खाना फ़ौरन ही खुल गया। अल्लाह अल्लाह करके 1:30 बजे दूल्हे की कार पहुंची। निकाह के फ़ौरन बाद दूल्हा को रस्म के लिए जनान खाने में बुलवाया गया। दूल्हा भाई ज़्यादा नहीं, बस 50,000 दे दें। हैं? मैं कहाँ से तेरा दूल्हा भाई हो गया? नौरीन की तो कोई बहन ही नहीं है। जैन हक्का बक्का रह गया, कहीं उन्होंने 50,000 लेने के लिए बहन किराए पर तो नहीं मंगा ली। मैं नौरीन की खालाजाद हूँ, अब जल्दी से 50,000 निकालें। 1,000 रुपये के जूतों के 50,000 कौन देता है? किसी दोस्त या भाई के बोलने से पहले दूल्हा खुद ही बोल पड़ा। आप जूतों की दुकान पे खड़े नहीं हैं जो 1,000 रुपये का जूता दे दूँ। ये साली की जूता छुपाई वाला जूता है जो हमेशा महंगा ही मिलता है। साली ने भी दो बदू जवाब दिया। अच्छा 2,000 लेकर जूते दे दो। आपके भैया ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया, जिस पर दूल्हे समेत सब दोस्त और बहनोई हाँ में हाँ मिलाने लगे। ना जी 2,000 तो बहुत कम है, रेट बढ़ाएं। 3,000 ठीक है, बहनोई ने मूँछों को ताव दिया। नहीं 20,000 दे दें। 20 कहाँ से दूँ? इतने तो अम्मा ने मेरी जेब में ही नहीं रखे। दूल्हे की मासूमियत से कहने पर लड़कियों के मुंह से हंसी का तूफान उमड़ा और दूल्हे के दोस्त उसे घूरने लगे। क्या ज़रूरत थी सब बोलने की? साथ बैठे भैया ने कंधा दबा के आंखें निकालते हुए कहा, जीजू आपकी जेब में कितने पैसे हैं? इतने में एक लड़की ने पूछा। 5,000। बिना भाई के घूरने की परवाह किए वो तेज़ी से बोला, जिस पर एक बार फिर खीख ही शुरू हो गई। हाय कितना गरीब है बेचारा, इससे तो 2-3 हज़ार मांगने थे, गलती हो गई, हमने 50,000 मांग लिए। साली ने हंसी रोक के तंज किया जो दूल्हा के सर से गुजर गया, जबकि भैया और दोस्तों का दिल चाहा कि साली के हाथ में पकड़ी जूती से इसकी पिटाई कर दें। ऐसा करें जीजू आप 5,000 दे दें, हम गुजारा कर लेंगे। साली ने फराक दिली से कहा। ना 5,000 दे दूंगा तो घर जाकर अम्मा लड़ेंगी कि सारे पैसे खर्च कराया। जैन शेरवानी की जेब पर हाथ रख के घबरा के बोला। अच्छा कितने दोगे? साली ने पूछा। बस 3,000 ले लो, कल हमने वलीमा भी तो करना है, इसका भी बहुत खर्चा है, जैन ने कहा। अच्छा मजलूम दूल्हा भाई 3,000 ही दे दें। साली हंसते हुए बोली। बोलने की देर थी, जैन ने फर्मा बरदारी से 3,000 उनके हवाले कर दिए थे। बड़े ही अरमानों से कमरे में कदम रखा तो दुल्हन मैरून कलर के भारी कामदार लहंगे में सिंगार मेज़ के आगे खड़ी टिश्यू से अपना मुंह साफ कर रही थी। दरवाजे से अंदर आकर वो जो गुनगुनाते हुए पलटा था, सदमे से कदम रोक के बंद दरवाजे के साथ लग गया था। आंखों के आगे तारे नाचने लगे, दिल चाहा दहाड़े मार मार के रोए। जितने अरमानों से शादी की थी, अब इतना ही बड़ा झटका लगा था। सिंगार मेज़ के सामने खड़ी दुल्हन ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर पलट कर अपने दूल्हा को देखा और हाय अल्लाह कहते हुए सर से दुपट्टा खींच के घूंघट करना चाहा, मगर ये क्या, दुपट्टा तो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ क्योंकि वो पिनों से जकड़ा हुआ था। मगर वो सियानी दुल्हन थी, इसने फ़ौरन अपना साइड का पल्लू उठाकर इसका घूंघट किया और झट से चढ़ के बेड की वस्त में बैठ गई। जैन इस पर नज़रें गाढ़े दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था, लेकिन दर हकीकत इसका दिमाग माफ हो रहा था। चंद लम्हे वो वहीं खड़ा रहा, फिर बेजान कदमों को घसीट के अंदर आया और सोफे पर गिर गया। घूंघट की आड़ से सब देखती दुल्हन अपना लहंगा थाम के उठी और सोफे की तरफ आ गई। क्या हुआ जी? करीब आकर तशवीश से पूछने लगी। ये तो बताओ तुमने क्या जुल्म किया मेरे साथ? कौन सा? इसने हैरत से पूछा। कहाँ मैं 6.5 फीट का, कहाँ तुम 4.5 फीट की, ये जुल्म नहीं तो क्या है? वो गुस्से में तेज़ लहजे में बोला। मैंने नहीं कहा था मुझसे शादी करो, ना करते। चंद लम्हे गुमसुम होने के बाद फाड़ खाने वाले अंदाज में चिल्लाई। अरे मुझे क्या पता था, कद इतना छोटा है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी तस्वीर देखी थी। तुम्हारे घर वालों को पता था, उन्होंने क्यों शादी करवाई? जवाबन इसने भरपूर जवाब दिया। हो तो तुम ज़रा सी, ज़ुबान कैसी चल रही है? कद इतना है, ज़ुबान को कम मत समझना। ख़बरदार जो कद के बारे में कुछ कहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाकर सख्ती से कहती इसे आंखें दिखाने लगी, जिस पर अपनी बोझदिल फितरत की वजह से वहीं दुबक गया। चंद मिनट घूरने के बाद इसे मज़ीद कुछ न बोलता देखकर दोबारा बोली। उठो और कमरे से बाहर जाओ। मैं क्यों जाऊं? खौफजदा होकर बोला। कहीं वो इसे कमरे से तो नहीं निकाल दी? ऐसा हुआ तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी?
کن خیالوں میں گم ہو؟ باہر جاؤ، مجھے کپڑے بدلنا ہے۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر تحکم بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو وہ دوبارہ منمنایا، باہر باتھ روم ہے۔ جانتی ہوں، کمرے کے اندر نہیں ہے، باہر تو ہوگا۔ وہ چڑ کر انگلی دروازے کی طرف کر کے بولی، جس پر وہ خاموشی سے اٹھ کے دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ اماں، یہ اتنے چھوٹے قد کی لڑکی ملی تھی میرے لیے؟ سیدھا ماں کے سر پہ پہنچ کے روحان سے لہجے میں پوچھا، جو باورچی خانے میں گھس کے بارات کے ساتھ آیا نان قورمہ کھانے میں مشغول تھی۔ ارے بچہ، تو ابھی نہ سمجھے، نورین اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اوپر سے زمین جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے، خوب مال دولت ملے گی۔ مگر اماں، وہ تو اتنی چھوٹی ہے، مجھ سے میری کوہنی تک آتی ہے، لوگ دیکھیں گے تو ہنسیں گے۔ زین نے دوبارہ اپنا دکھ سنایا جو اس کا دل چیر رہا تھا۔ ارے تجھے لوگوں کا کیا کرنا، تو بس اپنا مال سمیٹنا، اب جا، مجھے سکون سے کھانے دے۔ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولی، اور سن، بہو کو خوش رکھنا، جب ہی تیرے وارے نیارے ہوں گے۔ اماں کی بات سن کے وہ پریشان ہوا، وہ تو سیدھا اسے چھوٹے قد والی بول کے اس کا موڈ خراب کر آیا تھا، اب کیسے منائے گا؟ لیکن منانا تو تھا ہی، اس لیے پریشان سا واپس کمرے میں آیا تو دلہن منہ تک کمبل لیے سو رہی تھی۔ ہمت کر کے وہ سرہانے کے قریب آ کر آہستہ سے کمبل کھینچ کر بولا، سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، خبردار جو پکارا تو۔ کمبل کے اندر سے غرائی تو زین ڈر کر پیچھے ہوتا خاموشی سے دوسری جانب لیٹ گیا اور دلہن کو منانے کا طریقہ سوچنے لگا، کیونکہ اگر وہ نہ مانتی تو سارا گھر اس کی جان کو ہی آ جاتا۔ پہلے اماں، ابا، بھیا اور آپا اس پہ روب جماتے تھے، اب یہ بھی آ گئی، مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی بھی ماننی پڑے گی۔ زین اپنے آگے کی زندگی کو سوچ کے ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ 4 عورتیں 4 کہانیاں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ پھر آؤں گی انہی خوبصورت کہانیوں کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔